Good morning, my dear students. So last class ಅಲ್ಲಿ we have seen with respect to the measurements of temperature. So temperature can be measured in three different scales. That is either in terms of degree Celsius or Kelvin or Fahrenheit. We know the SI unit of temperature is equal to Kelvin, and also we know that 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. And I also have given the relationship between the degree Celsius, Kelvin, and Fahrenheit. So Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. So degree Celsius is equal to Kelvin minus 273. So similarly for Fahrenheit also. And I also had given one assignment regarding the interconversion of degree Celsius to Kelvin, Kelvin to degree Celsius, Fahrenheit to degree Celsius, Fahrenheit to Kelvin. ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೀವು ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. We go for the next concept called as a density. So density ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is the ratio of mass to the volume, ಅಥವಾ it is a substance. Density of substance is its amount of mass per unit volume. So mass divided by volume is called as what? Density. And we know that mass is expressed in terms of kilogram and volume is expressed in terms of meter cube. So SI unit of density is equal to kg per meter cube. You can write like this also, or kg per meter cube. So SI unit 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Yes, write the SI unit of density ಅಂತಂದು. So SI unit of density is equal to how much? Kg per meter cube. ಈಗ we will see some of the SI units of derived quantities such as area, volume, velocity, acceleration, and force. So first one we will see the SI unit for area. It is represented by the symbol capital A. Area is equal to length into breadth over the length into length. So that is equal to meter square. Length is expressed in terms of meter. So breadth is also expressed in terms of meter. So it will be meter square. What about the volume? Volume is expressed in terms of V. Length into breadth into height, or you can term in terms of length into length into length. So length is given by meter. So meter into meter into meter, that is equal to meter cube. Then density is already discussed ಮಾಡಿದೀನಿ. It is given by the symbol rho. So density is equal to mass by volume. So we know that volume is equal to length into breadth into height, ಅಥವಾ length into length into length, that is equal to meter cube. So kg per meter cube. So velocity, so given by the symbol v, it is equal to ratio of displacement by time taken. So displacement is given by terms of meter and time is given in terms of seconds. So it is meter per second. Then acceleration given by small a, it is the ratio of velocity by time taken. We know the value of velocity. What is velocity? Meter per second, and time is in terms of seconds. So you have to calculate ಮಾಡಿದಾಗ meter per second square ಆಗುತ್ತೆ, right? So velocity is meter per second, time is second, so meter per second square. And last one, force given by capital F, it is mass into acceleration. So we know what is mass in terms of kg ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. Acceleration we know that is meter per second square. So kg meter per second square, right? So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ನ, right? So what is the derived quantities, right? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ write the SI unit of the derived quantity called as force ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, right? Pressure. So ಪ್ರೆಷರ್ದು SI unit ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೌದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? that is the assignment for you, right? So what is pressure, what is its SI unit? That is the assignment for you in today's class. Then we go for the next concept called as scientific notation. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಭಾಳ ಸಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐದರ್ ಬೈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್
You have to convert the given value into 10 to the power n value. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಏನಿದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್? ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ n into 10 to the power n, where n is an exponent having positive or negative values and n can vary between 1 to 10. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಏನದ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 232.508. ಈಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 10 to the power n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಐದರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾನು 2.32 ಲೀಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2.32508. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ? 2 ಡೆಸಿಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2.32 ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2.32508. ಈಗ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10 to the power 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ? You have to convert it into 10 to the power n value. So such conversion we call it as what? Scientific notation. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ when you are converting into 10 to the power n value, ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ 100 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಈಗ 100 ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 into 10 to the power 2. ಅದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 1 into 10 to the power 2. ಸೊ ಅದೇ 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 into 10 to the power 2, then it is called as scientific notation. 1000 1 into 10 to the power 3. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 101.35 ಈಗ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1.0135 ತೊಗೊಂಡಾಗ 1.0135 ಇಂಟು 10 to the power 2. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 10 to the power n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಮಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಮಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 5.7 ಇಂಟು 10 to the power 6. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಇಂಟು 4.2 ಇಂಟು 10 to the power 5. ಇದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೂ 10 to the power 6 ಅದ, ಇದು 10 to the power 5 ಅದ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ, 10 to the power ಅದ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ 10 to the power m ಇಂಟು 10 to the power n is equal to what? 10 to the power m plus n. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು 5.7 ಇಂಟು 4.2 ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವೆರಡು 10 to the power ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? 10 to the power m 10 to the power n is equal to 10 to the power m plus n. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 to the power 6 plus 10 to the power 5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 10 to the power 11 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 5.7 ಇಂಟು 4.2 ತೊಗೊಂಡಾಗ 23.94 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 5.7 ಇದು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 10 to the power 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4.2 ಇಂಟು 10 to the power 3. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು 10 to the power m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 to the power n ಅದ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 to the power m ಮೈನಸ್ n. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5.7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4.2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 10 to the power 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 to the power 3 ಅಂತಂದರೆ 10 to the power 6 minus 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1.357 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 to the power 6 minus 3 ಅಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 to the power 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, the first numbers are written in such a way that they have the same exponent.
ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಏನದ ಎಡಿಷನು 4.56 ಇಂಟು 10⁻³ ಪ್ಲಸ್ 2.62 ಇಂಟು 10⁻². ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4.56 ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಟು 10⁻³ ಪ್ಲಸ್ 2.62, ಇಲ್ಲಿ 10⁻³ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 10⁻² ಅದ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ 4.56 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 45.6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10⁻³ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು, 10⁻² ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು 4.56 ಇದ್ದಿದ್ದು 45.6 ಆಯಿತು, ಇಂಟು 10⁻³ ಇದ್ದಿದ್ದು 10⁻² ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ 2.62 ಇಂಟು 10⁻². ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 45.6 ಪ್ಲಸ್ 2.62 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48.22. ಈಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್, ಕಾಮನ್ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10⁻² ಅದ, ಇದು 10. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10⁻² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 48.22 ಇಂಟು 10⁻². ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಇರುತ್ತದೋ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ನೀವು 10⁻²ನ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, 4.5 ಇಂಟು 10⁻³ ಮೈನಸ್ 2.6 ಇಂಟು 10⁻⁻4. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ -3 ಅದ, ಇದು -4 ಅದ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು 10⁻³ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತದು 0.26. ಸೊ 4.5 ಇಂಟು 10⁻³ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು, ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು, ಇದು 2.6 ಇದ್ದಿದ್ದು 0.26 ಆಯಿತು, ಇಂಟು 10⁻⁻4 ಇದ್ದಿದ್ದು -3 ಆಯಿತು. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ 4.5 ಮೈನಸ್ 0.26 ಮಾಡಿದಾಗ 4.24 ಇಂಟು 10⁻⁻3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Then we come for the important concept ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, that is called as a significant figures. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗ್ರಾಮಿಗೂ 10 ಗ್ರಾಮಿಗೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು 0 ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಿಗೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಾಗ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, 1 ಗ್ರಾಮಿಗೂ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೂ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು 1.0 ಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ 10.00 ಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ 100.00. ಸೊ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ದಿರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 1 ಗ್ರಾಮೇ ಬೇರೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ಸೇ ಬೇರೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಡಿಜಿಟು ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತದ, ಆಲ್ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ಹಿಂಗೆ 0 ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನದ, ದೇ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 285 ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್-ಝೀರೋ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಏನಾಯ್ತದು, ಆಲ್ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇವು 3 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 8 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ non-zero digits. So ಅದಕ್ಕೆ how many significant figures are there here? There are 3 significant figures. And 0.25 ml ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ 0.25 ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು, 25. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಝೀರೋಸ್ preceding the first non-zero digits are not significant. Such zeros indicates the position of decimal point. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, zeros preceding to the first non-zero. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್-ಝೀರೋ. zeros preceding to the first non-zero digits are not significant. Such zeros indicates the position of decimal point. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 0.03 ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಝೀರೋಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ
only one significant figure. 3 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ it has only one significant figure. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 0.0052 ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ zeros preceding, right? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ it has two significant figures. 0.0052 ತಗೊಂಡಾಗ only 52 is said to be having significant figures, right? ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ zeros ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, these are said to be ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ zeros, those are ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನೈತದ, zeros ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರ. zeros ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂದರೆ 101 101 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಝೀರೋ ಏನದ, ಈ ಕಡೆನೂ ಒನ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆನೂ ಒನ್ ಅದ. ಸೊ ಟೂ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಅವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದ್ರಿ, 2.005 ಅದ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಡಿಜಿಟ್, ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಡಿಜಿಟ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಝೀರೋ ಅದ. ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು? ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೂಲು, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನವ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ zeros preceding to a non-zero is said to be non-significant. ಮತ್ತು zeros between the two non-zeros are said to be significant. Next rule, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, zeros at the end, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಫ್ ನಂಬರ್ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಝೀರೋಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅದ, ರೈಟ್? ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅದ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೀಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೈತಿದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 200 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅದೇ ಏನಾದರೂ 0.00200 ಬಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 00 ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 200. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ರೈಟ್? 0.500 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 0.3600 ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದವು ಅಂದರೆ then those zeros are significant ಅಂತ ಅರ್ಥ. The last one, counting numbers of objects. For example, 2 balls ಆಗಿರ್ಬೋದು, 20 eggs ಆಗಿರ್ಬೋದು, they have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite numbers of zeros after placing a decimal. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ 2.000. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? there is only one significant figures. 20, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ zeros ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ these are not significant, only these are significant. So these say to be as what? There are 2 significant figures here and there are 1 significant figures here. Okay? So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ 3.0800. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಅವ, ಅದರ ನಡುವೆ ಝೀರೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ 1 2 3 4 5. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0.00418. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದರೆ, ನಾನ್ ಡಿಜಿಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 418, ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 7.09? ಇದು ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 91,600. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 91,600 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ 0.003005. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3005. ಎರಡು ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ there are ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 1 2 3 4. ಸೊ ಇಂಟು 10 to the power 109 ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 10 to the power 9 ಇರಬೇಕು ಇದು, ಮೇ ಬಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10 to the power 9 ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? 3.200. ಸೊ ಇದರ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಸಾರಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 0 ಕೌಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನ್ ಝೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆ ಝೀರೋಸು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎರಡು ನಾನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಝೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಡಿಗೆ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಶನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: 4261 milliliter, 207.32, 0.58, 230, 3.200, 0.00691, 20.0, 0.04500. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Addition and subtraction of significant figures. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ addition or subtraction of the numbers having different precision, the final result should be reported to the same number of decimal places as in the term having the least number of decimal places. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 32.345678 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 5 ಡೆಸಿಮಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಬಂತಿರ್ತಲ್ಲೋ ದಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 32.3456 ಬಂತು. ಸೊ 3456 ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು? 3.52 ಪ್ಲಸ್ 2.3 ಮತ್ತು 6.24. ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅವ. ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೋಡಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. 3.52 ಪ್ಲಸ್ 2.3 ಪ್ಲಸ್ 6.24 ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 12.06. ಸೊ 12.06 ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೋಡಿರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವು. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 12.0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 12.0. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅವ ರೈಟ್. ಸೊ 23.4730 ಅದ ಮೈನಸ್ 12.11 ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 11.3630. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ only 2 units. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ the final result has 4 decimal places, but it has to be reported only up to 2 decimal places, that is 11.36. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 363045 ಏನೋ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ 2 ಯೂನಿಟ್ನ ಅಥವಾ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದ ನಂತರ 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.